హాయ్ సార్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఫ్యాంటాస్టిక్. మీరు? సార్, జూలై 11th ఈ సినిమా రిలీజ్ అవబోతుంది. ఏంటి, నర్వస్గా ఉందా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ ఇన్సైడ్? నర్వస్ ఏం లేదండి. ఓకే. వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫస్ట్ టైం రామ్ కామ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని వెయిటింగ్ అంతే. అయితే క్యారెక్టర్ చూస్తే అమ్మాయిలకి భయపడి అమ్మాయిలు నమ్మొద్దని చెప్తున్నారు టీజర్లో. ఏంటి మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి ఈ సినిమాలో. అమ్మాయిలకి భయపెడతారు. ఓకే. భయపెడతాను. ఓకే. సో తను కొంచెం అలా ఇది బాగా డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ తను. ఓకే. సో తనకు భయపడతాను, వేరే భయపడడం. ప్రస్తుతం బయట కూడా సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంది. ఏం చేసినా సరే అమ్మాయిలు డామినేటింగ్గా సిచ్యువేషన్ని చేతిలోకి తీసుకొని వాళ్ళే డిసిషన్ తీసుకొని అన్నీ చేస్తున్నారు. ఆ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పగలరా ఏమన్నా, సోషల్ కాస్ట్ పరంగా చూస్తే? రీసెంట్గా పెళ్ళిళ్ళు అవుతుంది. Yes. అది నాకు యాక్చువల్గా చాలా దారుణం అండి. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా సఫర్ అయ్యారా? అయ్యారు. ఫ్రెండ్స్కి కూడా జరిగినాయి. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు పెళ్ళి రేపనగా ఈరోజు వెళ్ళిపోవటం. ఓకే. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇష్టం లేకపోతే ముందే చెప్పొచ్చు కదా, పెళ్లి చేసుకుని మా అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం అని. సో పెళ్ళి అవని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మా వాళ్ళు ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు చేసుకుందాం అంటే. ఓకే. అంటే అందరూ అలాగ ఉండరు కానీ రైట్. అవుతున్న కొన్ని కొంచెం చాలా సాడ్. So how did you get on to this project? Actually, our director Ram Garu, he came and saw me in Kerala. He narrated the whole script. He took 3 hours actually. Okay. So it was completely different from what I did Previously. previously. After Jo, my Tamil film also, I got some films. I listened to many stories, but everything was similar to that, Right. which was simple girl, village girl or something. Right. It's not like I don't like it, but this was very different. But I don't think anybody will have this, they won't imagine that I can do something like that. Right. So it was very different, and also from Telugu, it's very lucky that I came from Kerala. I did a Malayalam film, then coming to Tamil, then next Telugu. Okay. So I feel I'm lucky to get that. So now you are a semi pan Indian heroine. 2 more languages to go. Yeah, maybe. So what is your understanding about the title? It's the character names only. The Okay. girl is Satyabhama, Right. and the hero is Ram. So it shows maybe the frustration that the hero has. Oh Mama, Ayyo Rama. So yeah. So what is your observation about Suhas? I think he's senior to you, 5 to He's 6 very, films. yeah. So what is your observation? He's a very down to earth, very simple person. Okay. He works hard actually. Since Because we had a song where he has to dance from morning till evening. He was dancing, no Okay. rest, nothing. Okay. So I think he's a very hard-working actor. Okay. Since you have language as barrier, so how did you do the homework and workshops? What is your process actually? Before the movie, I actually didn't do anything Yeah. as a homework Right. because I was a bit maybe overconfident or whatever. I have never done anything like that. I thought it'll be easy. We'll prepare then. But after coming here, it was very hard for me. The language barrier was very much. But the team helped me so much. Right. The ADs, the director. More than the director, I should say the ADs who helped me, especially Murli and Kalyan. They helped me a lot with the dialogues. Right. They was like, they're actually strict to me. You have Okay. to do this. The director Okay. was like, you have to. First and all, he was like, okay, you try prompt. That was fine. And then they were like, no prompt, nothing. You have to say it. Okay. So it was a bit hard for me. It was a bit stressful, but somehow I managed it. But it's a nice experience. సార్, మీ జర్నీ చూసుకుంటుంటే ది అతిథి అనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ అవార్డు, గద్దర్ అవార్డు, ఇలాగ అవార్డ్స్ తీసుకుంటూ వచ్చారు. ఒక 10 minutes షార్ట్ ఫిలిము, బిట్స్, స్కిట్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు లైఫ్ అంతా. సడన్గా అవార్డ్స్ తీసుకునే స్టేజ్కి వచ్చారు. విజయ్ సేతుపతి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. సో హౌ డూ యూ డిఫైన్ దిస్ జర్నీ సార్? అంటే మా చాయ్ బిస్కెట్ ముందు చిన్న ఆడిషన్స్ అయ్యేవి. సో చాయ్ బిస్కెట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత లైఫ్ మారింది. రైట్. సో మా అనురాగానికి శరత్నికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాయ్ బిస్కెట్ పెట్టి చాలామంది కుర్రోళ్ళని అండ్ అబ్బాయిలని అమ్మాయిలని రైట్. రెడీ చేసి ఇండస్ట్రీకి నేను, సందీప్, అట్లా మా ఎడిటర్ పీకే చాలామంది అక్కడి నుంచి చాయ్ బిస్కెట్ నుంచి వచ్చాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సో వాళ్ళు మాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అని. ఓకే. సో లక్కీగా షార్ట్ ఫిలిం నేను, సందీప్, కాలభైరవ మా కాంబినేషన్లో చేసి
దాని తర్వాత నేను సినిమాలోకి అయిన తర్వాత కలర్ ఫోటో కూడా మళ్ళీ మేము ముగ్గురమే రైట్ చేసి సో లక్కీగా నాకు మంచి సర్కిల్ మంచి రైటర్స్ ఉండి వాళ్ళ హెల్ప్తో ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. బట్ చాలా హ్యాపీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావటం. చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా కాపాడుకోవాలి, ఇంకా చాలా రోల్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ రోల్స్ ట్రై చేయాలి కమింగ్ డేస్లో, కమింగ్ ఇయర్స్లో. మీకు హిట్ 2కి అవార్డు కూడా వచ్చింది కదా, బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు, బెస్ట్ నెగిటివ్ రోల్. ఈ జర్నీ మొత్తంలో మీకు సపోర్ట్గా ఉండదు ఎవరు సార్ మొత్తం? నా టీమేనండి, నా చాయ్ బిస్కెట్ టీమే. రైట్. ఫస్ట్ నుంచి అందరూ సపోర్ట్, సందీప్ కానీ మిగతా అందరూ మా బ్యాచ్ ఉంటాం ఒక 10 మంది దాకా చాయ్ బిస్కెట్ రైటర్స్. సో వాళ్ళే డౌన్లో అయినా సక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు జనక అయితే గనక విషయానికి వస్తే మీరు ఆ సినిమా షూటింగ్ అవ్వగానే రషెస్ చూసి వెంటనే ఓవర్సీస్ రైట్స్ కొనుక్కొని డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మారారు. అలాగే ఈ సినిమాకి అలాంటిది ఏమన్నా జరుగుతుందా? వండరు లేదు సైలెంట్గా ఉండబోతున్నారా? లేదు, సైలెంట్గా. ఏంటి సార్ రీజన్? దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు కాదంటున్నారు? అంటే అన్నీ తీసుకోలేము కదండి, అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికి ఒక ట్రయల్ లాగా చేశాను. ఓకే. సో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అనిపించింది. ఓకే. మీరు విజయ్ సేతుపతి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మాటలు రావట్లేదు నాకు, ఆస్ట్రక్ మూమెంట్, అసలు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు, బ్లాంక్ అయిపోయాను అనగానే ఆయన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఇంటర్వ్యూ గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అందరికీ ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం కదండి. విజయ్ సేతుపతి గారు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఆయనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సో అలాగే మేము కూడా ఆయనకి ఫ్యాన్స్. సో ఇంటర్వ్యూ ఇలా చేయాలి అన్నప్పుడు చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను. సో ప్రిపేర్ అయ్యాను. నా మైండ్లో ఆయన కనబడితే నేను అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగాను. సో ఒకటి కూడా చాలా వైరల్ కూడా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరు మిస్ అవుతున్నారు అంటే ఆయన ఒకటి చెప్పిన ఆన్సర్, నన్నే మిస్ అవుతున్నా అని చెప్పారు ఆయన. ఓకే. సో అలాంటి మాటలు, మంచి ఫిలాసఫీ చెప్పారు. తర్వాత అదే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా క్యారవాన్లో చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాను, నేను ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. చాలా చెప్పారు ఆయన కూడా, సజెషన్స్ ఇచ్చారు. సో చాలా హ్యాపీ, కొంచెంసేపు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మీ సినిమాలు చూసుకుంటే కలర్ ఫోటో కానీ, జనకైతే గనక కానీ, మొన్న రిలీజ్ అయిన ఇంకో సినిమా అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ కానీ, ఎక్కడో కూడా చిన్న సోషల్ కాజ్, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సినిమాలు అండర్ లేయర్గా. ఈ సినిమాలో అలాంటి విషయం ఏమన్నా క్యారీ చేస్తున్నారా? లేదండి, నాకు మీరు చెప్పేదాకా కూడా తెలియదు. అంటే కంటెంటే చూస్తానండి, దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మీరు నేను చెప్పిన సినిమాల్లో ఉంటుంది చిన్న సోషల్ కాజ్ ఒకటి ఉంటుంది. కలర్ గురించి కానీ, లేదు క్యాస్ట్ గురించి కానీ, రిలీజియన్ గురించి కానీ, లేదు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేచర్ గురించి కానీ, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ 3 సినిమాలు. చూడండి మీరు కావాలి. బట్ పర్టికులర్గా ఉండదు. ఆ రైటర్ పద్మభూషణ్లో కూడా ఉంటుంది మదర్ గారి గురించి. అంత అంటే నేను నిజంగా ఇంటెన్షన్గా చేయలేదు, అది అలా వచ్చింది. ఇందులో అలాంటిది ఉండదు. ఉండదా? ఈ సినిమాతో మీరు సింగర్గా కూడా మాడినట్టున్నారు. ఇంతకుముందు ఏమన్నా పాడారా? ఏంటి ఆ సింగింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి. రతన్ గారు మ్యూజిక్ అయినా మీరు పాడాలి సార్ అని అంటే, సార్ ప్లీజ్ సార్ వాయిస్ బాగుంది అంటున్నారు కొంతమంది. ఇప్పుడు పాడితే వాయిస్ బాగుందన్నాం కదా అని ఎందుకు పాడేవారు అని తిడతారు సార్, వద్దు సార్ అని ఆయన పాడిచ్చారు. లక్కీగా బాగా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వైదిస్ కొలవేరి లాంటిది ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా నెక్స్ట్? లేదండి, ఒకటే పాడిన ఇంక బాబు ఇంక పాడను యాక్చువల్గా. ఎందుకు అది పాడిచ్చారు, కుదిరింది అలాగా. ఆ గల్లీ స్టెప్ వీడియో చూశాను, లిరికల్ వీడియో. వైట్ డ్రెస్, హ్యాట్, మైకిల్ జాక్సన్, కొంచెం చిరంజీవి గారి షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దాని గురించి చెప్పండి సార్. నేను ఎప్పటి నుంచో ఒక డ్యాన్స్ నెంబర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. లక్కీగా ఈ సినిమాలో కుదిరింది. ఎప్పుడు అంటే అన్ని సినిమాల్లో కుదరలా, డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ లేదు దేంట్లో. లక్కీగా దీంట్లో దొరికింది. వెయిట్ చేశాను, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను. ఓకే. సాంగ్స్ 2 సాంగ్స్ ఉంటాయి డ్యాన్స్, కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేశాను. రైట్. ప్రతి సినిమాకి ఒక విజన్, ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది సార్. లవ్ స్టోరీస్కి మెయిన్గా ఎమోషన్ అనేది వర్కౌట్ కావాలి. యాక్షన్ సినిమాలకి, డ్రామా సినిమాలకి అది సెకండరీ. ఇలాంటి ఎమోషన్ ఉన్న ఒక లవ్ స్టోరీలో డైరెక్టర్ పాత్ర ఎంత ఉంది, అతని విజన్ గురించి చెప్పండి. రామన్ అని ఆయన మారుతి అన్న దగ్గర వర్క్ చేశారు చాలా సినిమాలు. నాకు ఆయన ప్రతిరోజు పండుగ అప్పుడు పరిచయం. హిట్ 2లో శైలేష్ అన్న దగ్గర కూడా చీఫ్ అసోసియేట్ తను. హిట్ 1, హిట్ 2 సాయంత్రం అన్నీ చేశారు ఆయన. హిట్ 2 అప్పుడు నాకు చెప్పాడు యాక్చువల్లీ స్టోరీ. సో ఆయనకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, చాలా సినిమాల నుంచి ఉన్నాడు. ఎమోషన్ ఇందులో మా ఇద్దరిది ఎమోషన్ బాగుంటుంది. మాతో పాటు
ఆలివేర్ నాకు మావయ్య క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. Okay. మా ఇద్దరు బాండింగ్ బాగుంటుంది. అండ్ అనిత గారు మదర్ రోల్ చేశారు దీంట్లో, నువ్వు నేనులో హీరోయిన్ అనిత గారు. రైట్. యా, ఆవిడది కూడా చాలా బాగుంటుంది. యా, ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఏమైనా స్పెషల్గా హోంవర్క్ చేయడం జరిగింది సార్? లేదండి, అంటే ఈ జోనర్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా అన్నారు కదా, ఏమన్నా రెఫరెన్స్ పాయింట్ కానీ రెఫరెన్స్ ఫిలిమ్స్ కానీ? రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏం లేదు కానీ ఈయనే డైరెక్టరే చెప్పేవాడు ఇక్కడ అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి, ఓకే, కొంచెం రొమాంటిక్ లుక్ ఇవ్వాలి, నువ్వు అంత రాడ్ లుక్లు ఇస్తున్నావు, ఓకే, కొంచెం కొంచెం సుకుమారంగా మారి లుక్స్. సో అన్నీ ఆయనే చూసుకున్నాడు దగ్గర ఉండి. కలర్ ఫోటో సందీప్ గారితో మళ్ళీ ఏమన్నా రీయూనియన్ అలాంటి సినిమా ఏమన్నా ఉందా? రీయూనియన్ ప్రజెంట్ అయితే లేదండి, కానీ చేస్తాం ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు యూ. సో whenever you are trying to project some emotion or trying to emote something else on the screen, you are trying to do something and director is wanting to exhibit something. So was there any clash between you and the director about There his was. vision or anything? There was a lot. Okay. Because this character is an extrovert person, a bit hyper person. So I don't have any mannerisms of that in my body. But the characters I have done also is something simple, Right. how a normal girl would behave. Right. So the director has some vision that this girl should walk this way, she should look this way. So, but he tells me, he is very particular about it. He Right. clearly says things. So it made me easy to do. If there is some mistake, he'll also show me how to do it. Okay. So it was okay for me. It was easy for me. So what was the life-changing decision which made you to choose acting as a career? What was the inspiration? I don't have any inspiration. So, It was my mom. She gave for an audition. okay. Then I went and did. I was not that happy for doing it. Okay. But she wanted to be an actor when she was a child. So she couldn't. She wanted me to do. I just went. I did that film. After that film, I started doing my work, Okay. and I enjoy doing it now. So yeah, So what are the challenges you faced for this film? everything is a challenge in this film. Can you tell me one The one dialogues, incident? the dialogues. That is the main barrier that I have Okay. because it's my first. I have no connection with Telugu. Nothing. Okay. I watch films, but mostly it will be dubbed. Okay. So I don't know Telugu much. Now I can understand a bit. So dialogue barrier was there. I have every day, each day I'll have to prepare. I didn't get any rest much. Only Right. the sleeping hours I have. Right. Other all time I have to prepare something. For other films, it's like at that time I'll just look, I'll just do it. Right. No other preparations and all. So it was completely different for me. That is the most thing I have to say. Then everything, the costumes, the acting, what everything is a change in this film. Right. So everything was a bit difficult. సార్ మీ విషయానికి వస్తే సుహాస్ ఒక కథని ఓకే చేయాలంటే ఎమోషన్తో పాటు ఇంకేం ఎలిమెంట్స్ చూస్తారు సార్? అంటే నేను పర్టికులర్గా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏం చూడండి, కంటెంట్ కథగా బాగుంటే ఎగ్జైట్ అయితే చేసేస్తాను. మీలో కూడా ఒక రైటరు డైరెక్టర్, మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్ ఇన్ వన్గా అన్నీ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. సో మీకు ఒక పర్సన్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు కానీ షూటింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ మన మైండ్లో ఉన్న డైరెక్టర్ చిన్న క్రియేటివ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ డైరెక్టర్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు, కథ చెప్పిన డైరెక్టర్ని ఎలా వెల్కమ్ చేస్తారు అన్నది నా క్వశ్చన్. అంటే నేను కథ విన్నప్పుడు ఓకే చేసేసిన తర్వాత అసలు నేను ఏ డైరెక్టర్కి అసలు క్రియేటివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వనండి. ఓకే. కంప్లీట్ డైరెక్టర్కి వదిలేస్తాను. డైరెక్టర్ని కంప్లీట్గా బ్లైండ్గా డైరెక్టర్ని నమ్ముతాను అంతే. రైట్. ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే మాకెవ్వరికి తెలియని ఇన్సిడెంట్ కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ చెప్పాలంటే మీ ఇద్దరు ఏం చెప్తారు? ఇన్సిడెంట్ సిచ్యువేషన్ అలా తెలియని ఏం లేదండి. అంటే షూటింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ కానీ, లేదు ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఇలా చేద్దాం అనుకుంటే అలా చేయమని ఏదన్నా ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా. సిచ్యువేషన్ అంటే ఏముండదు, దీనికి స్విమ్మింగ్ రాదు పాపం, ఒక లేక్లో దూకేసిన ఇద్దరం. ఓకే. అది కొంచెం ఆ విషయం అమ్మాయి చెప్పలేదా మరి ముందు? ఏది? యూ డింట్ టెల్ దెమ్ దట్ యూ డోంట్ నో స్విమ్మింగ్? They didn't say that I have to jump. Then you immediately jumped. You have to tell them, no? No, I said them I don't know. Okay. Then That day only I know I have to jump. okay. I said I don't know, I can't. Okay. Then there is no option, I have to do it. ఓకే సార్, ఇది లవ్ స్టోరీ లాగా ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఈ సినిమా అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి క్యాటర్ అవ్వాలి. సో మీరు టార్గెట్ చేసిన ఏజ్ గ్రూప్ కాకుండా మిగతా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ సినిమా వచ్చి చూడాలంటే ఏం చెప్తారు? ఇందులో యాక్చువల్గా మదర్ ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది. Right. మదర్ ఎమోషన్ ఉంటుంది, నాకు మావయ్యకి
ఎమోషన్ ఉంటుంది. నన్ను మావయ్య పెంచుతారు, ఆలీ సార్. సో మా ఇద్దరు బాండింగ్ బాగుంటుంది, మదర్ ఎమోషన్ బాగుంటుంది, తనకి ఫాదర్కి ఉంటుంది. రైట్. కాక లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. ప్రొడక్షన్ హౌస్ గురించి చెప్పండి సార్. వి ఆర్ట్స్. యా, హరీష్ గారు అని ఆయన ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇది. రైట్. సో బాగా ఖర్చు పెట్టారు, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బాగా కనపడాలి, ఆయన ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి మంచి పేరు రావాలనే కష్టపడి చేశారు. ఓకే. యా, మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చాలామంది కుర్రోళ్ళు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ హీరో అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి? నేనేం అవ్వలేనండి. అంటే మీరు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలామందికి, యూత్కి కానీ ఇప్పుడు ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి కూడా ఓ సుహాస్ హీరో అయ్యాడంటే నేను కూడా ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు అని ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఏమోనండి, నాకు లక్కీగా సందీప్ లాంటి రైటర్స్ చేశారు. సో అలా మంచి సర్కిల్ ఉంటే అవ్వచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి సార్, ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు? నెక్స్ట్ మందాడి అని తమిళ్లో విలన్గా చేస్తున్నాను. దాని గురించి చెప్పండి సార్, అడగడం మర్చిపోయాను. ఏంటి ఆ ప్రాసెస్, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇది వెట్రిమారన్ గారు టీము మొత్తం. ఓకే. సో ఎల్రెడ్ కుమార్ గారు అని ప్రొడ్యూసర్, ఆయన అక్కడ తమిళ్ ఏమై చేసేవారు, రంగం సినిమా ప్రొడ్యూసర్. సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చినప్పుడు చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఇందులో ఏజ్డ్ రోల్ చేస్తున్నాను. రైట్. కొంచెం చెప్పినప్పుడు ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయ్యాను. మంచి ప్రాజెక్ట్, సరైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, తమిళ్లో డెబ్యూ అవడానికి అనిపించింది. సో నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి షూటింగ్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అది ఎప్పుడు అదే తొందరగా అది కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ అయితే చూడాలని ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ప్రస్తుతానికి ఆ ప్రాజెక్ట్. సుహాస్ మైండ్ సెట్కి దగ్గరలో ఉన్న డైరెక్టర్లు ఎవరెవరు సార్, తెలుగులో కానీ తమిళ్లో కానీ? మా సందీప్. ఇంకెవరు లేరా? అంటే అందరూ ఉంటారు, బట్ సందీప్ నేను ఎప్పటి నుంచో 10 years నుంచి కదా, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పటి నుంచి ఇద్దరం కలిసే ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి సో ఎక్కువ సింక్లో ఉంటాం. ఓకే. ఈ సినిమాకి ఎస్ మణికన్నన్ అని గీతా గోవిందం చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసిన అతను వర్క్ చేశాడు. విజువల్స్ చూస్తే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉన్నాయి. ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి సార్. ఆయనతో ఆల్రెడీ అది హిట్ 2 అప్పుడు కూడా ఆయనే. రైట్. సో అప్పుడు పరిచయం బాగా. సో అదే ఆయన ఆల్రెడీ పరిచయమే, మంచి ఫ్రెండ్. సో ఇందులో కూడా ఎంజాయ్ చేసాం. అప్పుడే ఫుల్ సింక్ అయిపోయాం అన్నమాట. హిట్ 2 అప్పుడే ఇద్దరం మంచి సింక్లో ఉండేవాళ్ళం. సో ఈ సినిమాకి చాలా ఫెంటాస్టిక్గా చేశారు. ఆయన చాలా కేర్ తీసుకుని చేశారు. మిమ్మల్ని డిఫరెంట్గా చూపించాలి బ్రో, మిమ్మల్ని డిఫరెంట్గా చూపించాలి అని చెప్పి ఆయన కూడా బాగా కష్టపడ్డారు. అండ్ చాలా హ్యాపీ, అంటే సీనియర్ కదా అంతేనా. రైట్. సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సార్ యూనివర్సల్గా ఒక సబ్జెక్టు నడుస్తుంది బయట ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది. ఓకే. రివ్యూస్ ఉండాలా లేదా అన్న టాపిక్ నడుస్తుంది. రివ్యూస్ తక్కువ రేటింగ్స్ ఇచ్చినవి కూడా బ్లాక్ బస్టర్లు అవుతున్నాయి, ఎక్కువ రేటింగ్స్ ఇచ్చినవి ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి. అసలు ఏంటి సార్, రివ్యూస్ నిజంగా సినిమాకి హెల్ప్ అవుతాయా లేదా? మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? ఒక సుహాస్ రివ్యూస్ చూసుకున్నప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాడు? అంటే ఏమోనండి, అంటే నాకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, రైటర్ బాత్ని పోసినప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఓటీటీ ఫిలిం అని రాశారు. రైట్. అది అక్కడ 400K అంత కొట్టింది యూఎస్లో. సో అక్కడ వాళ్ళు రివ్యూస్ చూసి వెళ్తారు అని ఉండేది. నేను అది చూసి అమ్మ అయితే అక్కడ వెళ్ళరు అనుకున్నాను. అక్కడ ఇక్కడ కంటే అక్కడ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది. ఓకే. సో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మౌత్ టాకే ఇంపార్టెంట్ ఏమో అని నా ఫీలింగ్. సో ఈ మొత్తం జర్నీలో ది అతిథి అనే షార్ట్ ఫిల్మ్తో స్టార్ట్ చేశారు. మీ ఏజ్డ్ వర్షన్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సేమ్ అదే ఏజ్డ్ వర్షన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసింది అనుకో, ఈ 5-6 ఫిలిమ్స్లో మీ జర్నీ ఏంటి, ఇంకా నీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి, నువ్వు ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యావు, ఎలా చూసుకున్నావు అంటే ఏం చెప్తారు ఆ క్యారెక్టర్కి? నువ్వేంటి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే? లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం బ్యాక్ టు బ్యాక్ పడినాయి ఒక 2-3 ఫిలిమ్స్. అలా కాకుండా ఒక 3-4 monthsకి గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోమని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి.